स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
परमेश्वर एक बार फिर हमें आपके भवन में लेके आया परमेश्वर। प्रभु अपने जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु पीछे मुड़कर देखे परमेश्वर कितने विपत्ति कितने तकलीफ हो परमेश्वर हमारे जिंदगी में आ सकती थे परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपकी दया में दिखाया उस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करें। अपने मुंह खोल के प्रभु को थोड़े समय धन्यवाद करें। वो परमेश्वर महान है, हालेलुया। वो परमेश्वर अपनी स्तुति के योग्य है, हालेलुया। प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं,
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. आपकी संगति में आनंद अपार है प्रभु, आपकी संगति में आनंद अपार है परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह जब हम आपकी संगति में है प्रभु, आपकी उपस्थिति में है प्रभु, आपके आनंद से भक्ति के परमेश्वर, शैतान छीना हुआ हमारे आनंद को यीशु प्रभु ने प्रदान की वापस प्रभु वो आत्मा की खुशी हमारे अंदर उड़े दीजिए परमेश्वर, वो आत्मा की खुशी हमारे अंदर उड़े दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। अपने हाथ को उठाएंगे, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो
मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। आज सुबह हम कहें परमेश्वर से, प्रभु पीछे मुड़कर नहीं देखना है परमेश्वर, यीशु को संग लेकर चलना है प्रभु। प्रभु दुनिया हमारे विरोध में हो परमेश्वर, दुनिया हमारे जीवन को तकलीफ में डाले, हालेलुया, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु, हमारे हाथ को आप थामिए परमेश्वर, हमारे हाथ को आप थामिए परमेश्वर, क्योंकि जब आप हमारी ओर है परमेश्वर, आपका वचन कहता हमारा विरोधी कौन हो सकता है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रभु, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता का नजर, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नजर उस ईश्वर जिसने अपने हाथों से हमें बनाया, उसका हालेलुया, उसका पंखों के आड़ में रखने वाला परमेश्वर हर समय हर वक्त हमारे साथ है। इसलिए प्रभु नहीं डरेंगे परमेश्वर, ये केवल कहने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आप हमें शक्ति दे परमेश्वर, आपको पवित्र आत्मा का बल हमारे ऊपर उड़ेंगे, आपके सामर्थ प्रभु हमें उड़ेंगे, क्योंकि आपके सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। आज की सुबह आपके चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु, आगे के वक्त को अपने हाथ में ले लीजिए परमेश्वर, हमारी जिंदगी को अपने हाथ में ले लीजिए, आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी होने पाए, आप बढ़ते जाए प्रभु, हम घटते जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए अपना स्थान को ग्रहण करें। अजित പരിശുദ്ധ പരിണാമത്തെ ഇന്ന് പകലിൽ വീണ്ടും സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा देते हैं। ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും കർത്താവ് നാം വിലപ്പെട്ട അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. परमेश्वर की हुजूरी में एक बार और आकर परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करने का अवसर दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देते ഈ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെ, സ്വാഗതത്തെ, വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. इस आराधना में आए हुए तमाम लोगों को, प्रभु के दास और समस्त लोगों को अभिवादन देता हूँ। ഇന്ന് ഒരുപാട് കസേരകൾ കാലിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. आज बहुत सी कुर्सियां खाली हैं, പലരും യാത്ര പോയിരിക്കുന്നു, कई लोग यात्रा पर, മറ്റു പലരും പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ अब दूसरी परिस्थिति में होकर शायद नहीं आए हैं। കടന്നു വന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പകൽ അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम जो इकट्ठे हुए हमारे लिए वो आशीष हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना। ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരേക്ക് തൊട്ട ദിവസമാണ്. आज पवित्र आत्मा ने कई लोगों को स्पर्श किया ഇനിയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചിലരേക്ക് തൊടുന്ന സമയങ്ങളാണ് മുൻപോട്ട് और പോകുന്നത്. पवित्र आत्मा कई जन को छूने जा रहा है। കർത്താവ് ഇന്ന് പകലിൽ ശക്തമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ കരസ്പർശനം വിവിധ നിലകളിൽ നാം ഇന്ന് പകലിൽ അനുഭവിക്കും. और प्रभु ने मुझसे जो बात कही वो यह है कि परमेश्वर के हाथों के स्पर्श को हम लोग भिन्न रीति से महसूस करेंगे। കരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. और इसीलिए कहा कि ताली बजाकर आराधना करें शुरुआत में ही। നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, പഴയ കാലം പോലെ കരങ്ങളും അടിച്ചൊന്നും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൈയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. और हमारी घरेलू प्रार्थना में भी, पारिवारिक प्रार्थना में भी पहले जैसे ताली बजाकर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। വീടുകളിൽ എത്ര പേർ വൈകിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ കരങ്ങൾ അടിച്ച് പാടുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരങ്ങൾ പൊക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. और अब कितने लोग घर में पारिवारिक प्रार्थना में ताली बजाकर गीत गाते हैं, पूछेंगे तो आप स्वयं इस बात को बेहतर जानते हैं। അതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചർച്ച വന്ന് 10 മിനിറ്റ് ആരാധിക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പിടിക്കുകയും വേദനയും മസിലിനൊക്കെ പിടുത്തവും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. इसलिए यहाँ शरीर में यहाँ वहाँ मसल में दर्द होने लगता है। നമ്മൾ ആരാധന മറക്കരുത് കേട്ടോ. हमारी आराधना को हमें नहीं भूलना चाहिए। നമ്മൾ പെന്തക്കോസ്തുകാരാ, हम पेंटिकॉस्टल लोग हैं। നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്രദറിലോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചായ കൊണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. और हम ये अपने आप को देखें, क्या हम ब्रदरन रीति की तरफ झुकाव दे रहे हैं क्या? ബ്രദറുകാരുടെ ഇടയിൽ പെന്തക്കോസ്തുകാരില്ല, और ब्रदरन लोगों के बीच में पेंटिकॉस्टल नहीं है, പക്ക അവരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല. उनके बीच में नहीं है। പക്ഷെ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി ബ്രദറുകാരുണ്ട്. लेकिन पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच में बहुत से ब्रदरन लोग हैं। സ്തോത്രം.
ആ ആചാരമൊക്കെ നമുക്ക് പൊളിക്കണം. तो उसको वो बंधनों को तोड़ दो। സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തി നമ്മുടെ മേൽ നിഴലിടണം. आज पर वो सुबह परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर छाया करे। ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അപേക്ഷ നിങ്ങളോട് പ്രാരംഭമായിട്ട് പറയുക. आज मैं आपसे एक विनती शुरुआत में രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദൈവാത്മാരൊക്കെ ഉള്ളത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. और पिछले सप्ताह प्रभु के दास लोग थे, इसलिए ये बात नहीं कह सका। ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കരങ്ങൾ അടിച്ച് പാടി കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. अब आगामी समय में अपने पारिवारिक प्रार्थना में ताली बजाकर गीत गाएं। നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിനെ ശക്തിയോടെ ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. और हम घर में ताली बजा के आराधना करते हैं तो यहाँ आकर हमें जो है मशक्कत नहीं करनी पड़ती। അതുകൊണ്ട് നാം ശരീരം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 20-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല, നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ പറയുന്നത്. पहला कोरिन्थियों 6:20 में जैसे पौलुस कलीसिया को याद दिलाता है कि तुम अपने नहीं हो, तुमको दाम देकर जो है मसीह ने मोल लिया है। അപ്പൊ കരങ്ങൾ അടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിനെ ശക്തിയോട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീര തലങ്ങളിലും ആത്മതലങ്ങളിലും ദൈവം വിടുതലുകളെ അയക്കും. तो ताली बजाकर आराधना करना केवल हल्ला या कोलाहल करना नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक और आत्मिक रूप से परमेश्वर हमारे लिए छुड़ौती भेजता അങ്ങനെ है। ഈ ആരാധനയിലൊന്നും ശക്തി ബലമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പൗലോസും ശീലാസും ആ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ആ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആ മുറിക്കകത്ത് കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. और यदि यही अवस्था वहाँ होती तो पौलुस और शिलास जो है आधी रात को का बंदी गृह में जब डले थे तो वहाँ परमेश्वर की आराधना नहीं करते। അവർ കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിച്ചപ്പോൾ ആരാധന തുടങ്ങിയതുപോലെയല്ല ആരാധന അവസാനിച്ചത്. और जैसा उन्होंने आराधना की शुरुआत करी और आराधना में जब ताली बजाकर गाने लगे तो उसका अंत वैसा नहीं था। അവരുടെ ആരാധന ആരംഭിച്ചതുപോലെയല്ല അവസാനിച്ചത് കേട്ടോ. और उनकी आराधना जैसे शुरुआत हुई थी वैसा अंत नहीं हुआ। ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൈകാലുകളെല്ലാം ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടിയവയായി. और जब आराधना कर रहे थे तब उनके हाथ पैर जो है जंजीर और बेड़ियों में थे। ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കകത്ത് നടക്കാനോ ചലിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം. और एक सीमित दायरे के अंदर जहाँ चल फिर की सीमा थी। എന്നാൽ അവർ സർവശക്തനായ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ കെട്ടിയിരുന്ന, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന, അവരെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന, സ്തോത്രം മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കർത്താവ് പൊളിച്ചിട്ട് അവരെ മാത്രമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു കൂട്ടത്തെ മുഴുവനും വിടുവിച്ചവനായ സത്യദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത്. മറന്നു കളയരുത്. और वहाँ पर जब वो आराधना करने लगे तो उनके हाथों से जंजीरें और पैर से बेड़ियां खुल गई और वहाँ पर सब लोग स्वतंत्र हो गए। അങ്ങനെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് തമ്പുരാൻ എന്ന പകൽ എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു? विश्वास करने वाले कितने लोग यकीन करेंगे कि परमेश्वर मुझे आज छुड़ाएगा? ബലം ക്ഷയിച്ചവരെ ദൈവം ഇന്ന് ബലം അണിയിക്കും. जो बलहीन हो गया है उसको परमेश्वर बल देगा। അണിയിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അനുഭവിക്കുന്നവർക്കല്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. और बल वो देता जा रहा है, जो अनुभव कर रहे हैं वो लोग जान रहे हैं। മനോവ്യസനം കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവർ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രാപിക്കുന്ന जो പകലാണ്. दिल से टूटे हुए हैं वे परमेश्वर की शांति को पाएंगे। അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്നറിയാമോ? उसके लिए हमें क्या करना? നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വേണം, हमारी एक चाहत होनी चाहिए, നമുക്കൊരു താല്പര്യം വേണം. एक इच्छा होनी चाहिए। കർത്താവേ, എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശം അനുഭവിക്കണം. प्रभु मैं आपके स्पर्श को महसूस करूं। ദൈവകരം ഞാനൊന്ന് അനുഭവിക്കണം. परमेश्वर के हाथ को मैं महसूस ദൈവ ശബ്ദം എന്നെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം. प्रभु की वाणी मुझे दृढ़ करे। കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ആ ആലോചന ഞാൻ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु आपके संदेश को मैं എന്നുള്ള सुनूं। പ്രാർത്ഥനയോട് നാം ദൈവത്തിന്റെ പാദവിടെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ऐसे जब हम प्रार्थना पूर्वक ഞാൻ अपने आप को കഴിഞ്ഞ ചില समर्पित करें, ദിവസങ്ങളായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാക്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും സമർപ്പണമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. और प्रभु की आत्मा मुझे स्मरण दिलाती है, आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, अगर समर्पण जीवन में नहीं നമുക്ക് है, ആരാധിക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കും, हम आराधना करना जानते हो, നമുക്ക് സർവീസിനുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കാം, सर्विस के बारे में पूरी जानकारी, പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യവും അറിവും പരിചയവും ഉണ്ടായേക്കാം. और हम अभ्यस्त होंगे चीजों को പക്ഷെ करने। ആ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം കർത്താവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. लेकिन जब तक उसके लिए हम अपने आप को समर्पण नहीं करते, प्रभु इस्तेमाल नहीं करते। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലൊന്ന് പുതുതായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? यदि ऐसा है तो क्या नए सिरे से अपने आप को समर्पण കർത്താവേ, करें? പുതു ശക്തിക്കായി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. प्रभु मैं एक नई सामर्थ के लिए अपने आप को समर्पण ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. अपने आप के लिए मैं अपने आप को ഞാൻ समर्पण करूं। കേൾക്കുന്ന ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. वो संदेश मैं सुनता हूं उसके आगे मैं समर्पण करता हूं। സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ.
ഈ കർത്താവിന് നമ്മൾ വിടുവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. परमेश्वर चाहता है कि हमको चुनौती दे. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തുടരണമെന്ന് ദൈവം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारी स्थिति यथावत रहे. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? आप समझ रहे हैं? ശബ്ദം കേട്ടുപിടിക്കാം. എന്റെ ശബ്ദവും പോയി, മൈക്കും അങ്ങ് ശരിയല്ല. സ്തോത്രം. എല്ലാവരും ക്രമീകരിക്കപ്പെടാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ആരും ഭാഗത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. സ്തോത്രം. കർത്താവിന് നമ്മെ വിടുവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടായ്മയിലും കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക. और परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है. हमारी प्रत्येक संगति में परमेश्वर की हुजूरी उतर आती है. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. लेकिन परमेश्वर का एक स्वभाव है. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അനുവാദം കൊടുക്കാത്തിടത്ത് കർത്താവ് ഒന്നും ഇത് ചെയ്യത്തില്ല. और परमेश्वर जब तक आप स्वयं स्वेच्छा से अनुमति नहीं देंगे तब तक परमेश्वर हरकत नहीं करेगा. എന്നിൽ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ഇടം കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തി എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. जब तक परमेश्वर की आत्मा को, उसकी सामर्थ को हम में काम करने की हम स्वेच्छा से अनुमति नहीं देंगे, उसका कार्य नहीं. എന്നാലും സാത്താൻ നേരെ തിരിച്ചാ. लेकिन शैतान उल्टा है. പുള്ളിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അല്പ സ്ഥലം കിട്ടിയാ और उसको थोड़ी सी भी अगर गुंजाइश या जगह बन പുള്ളി गई അവിടെ കൊട്ടാരം പണിയും. तो फिर वहां पर वो महल बना दे. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത്. इसीलिए पौलुस कहता है शैतान को मौका मत दो, अवसर मत दो. പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? यदि उसको अवसर नहीं देना तो क्या करना है? ഹലോ, ദൈവത്തിന് ഇടം കൊടുക്കണം. परमेश्वर को स्थान दें. ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ और जब परमेश्वर को काम करने का अवसर देंगे വന്ന് എന്നിലൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, और ऐसा कहे कि परमेश्वर मेरे अंदर आकर काम എന്നിൽ करे. ദൈവമേ നീ ഒന്ന് വന്ന് നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് അറിയിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, हे प्रभु मेरे अंदर आकर आप अपने काम को प्रकट എന്നെ ഒന്ന് करें. വിടുവിക്കണമേ കർത്താവേ, ഞാൻ അതിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, मुझे प्रभु छुड़ौती दे, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ. സമയവും സന്ദർഭവും ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ വിടുവിപ്പാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ്. तो फिर मौके और संदर्भ को बगैर देखे हमें छुड़ौती देने മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും പകലിലും പുതുശക്തിയെ പകർന്ന്, തന്റെ തേജസ്സിനെ പകർന്ന്, തന്റെ ബലത്തെ അണിയിച്ച് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോകുവാൻ തക്കൊണ്ട് ദൈവം മതിയായവനാണെന്ന് ഈ പ്രാരംഭ സമയത്തിൽ തന്നെ ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. समर्पण करने वालों के लिए परमेश्वर छुड़ौती देने के लिए सामर्थ्य है. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ. इसलिए ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे अंदर काम करे. വന്ന് എന്നിൽ ദൈവമേ നിന്റെ പ്രവൃത്തി ഒന്ന് അറിയിക്കണമേ. प्रभु जी अपने काम को मुझे अवगत करा दे. ഇന്നലെ നാം കേട്ട സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. आप जानते हैं जो संदेश हमने सुना, ഇന്നലത്തെ കുറിവാക്യം നാം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു, സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 63 നിന്നായിരുന്നല്ലോ. और कल हमने भजन संगीता 63 में से ध्यान किया. നിന്റെ ബലവും നിന്റെ മഹത്വവും കാണേണ്ടതിന് तेरे बल और तेरे महिमा को, प्रताप को देख पाऊं इसलिए. ദൈവത്തിന്റെ ബലവും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും കാണേണ്ടതിന് ഞാൻ തിരുനിവാസത്തിലേക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और तेरे बल और तेरी महिमा को, प्रताप को देख सकूं इसलिए मैं तेरे मंदिर की ओर दृष्टि लगाए हूं. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉയർത്തി ദൈവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. इसलिए अपने मनों को ऊंचा करके परमेश्वर की ओर देखें. കർത്താവിന്റെ പകലിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर हम सबको आशीष. അല്പസമയത്തെ ചിന്തക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. कुछ समय के चिंतन के लिए एक आयत पढ़ें. ഇന്നത്തെ വചനവും നിങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്നെങ്കിലേ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. आज का वचन बहुत ही प्रार्थना पूर्वक बने रहे कि समझ पाए इस आयत को. കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പകല് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. आज के समय में हम लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे वचन परमेश्वर അത് हमसे बोलना കേട്ട് चाहता है. സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി രൂപാന്തരങ്ങൾ, ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. और हम जब उसको समर्पण कर देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत നമ്മുടെ परिवर्तन ആത്മ देखते हैं. നിലവാരങ്ങളിൽ നാം പോലും അറിയാത്ത തരത്തിലുള്ള വിടുതലുകളെ കർത്താവ് അയക്കുന്ന വചനമാണെന്ന് പകല് നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. और परमेश्वर ऐसा वचन देने जा रहा है कि हमारे जो हम सोच नहीं सकते ऐसे स्तर पे भी उसकी അതുകൊണ്ട് छुड़ौती എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രാർത്ഥനയോടെ കൈക്കൊള്ളണം. इसलिए बड़े प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को सब स्वीकार. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 27 അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. उत्पत्ति 27 का पहला आयत जरा पढ़ के ഉൽപ്പത്തി देखो. പുസ്തകം 27 അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വേദഭാഗം. വൃദ്ധനായി അവന്റെ കണ്ണു കാണുവാൻ വയ്യാതവണ്ണം മങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അവൻ ഒരു ദിവസം മൂത്തമകനായ യേശാവിനെ വിളിച്ച് അവനോട് മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവനോട് ഞാനിതാ എന്ന് പറഞ്ഞു. മതി. ഓക്കേ. അതിന്റെ 22 മുതലുള്ള വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു. 22, 23 വാക്യം. യാക്കോബ് തന്റെ അപ്പനായ ഇസ്ഹാക്കിനോട് അടുത്ത് ചെന്ന് അവനെ തപ്പി നോക്കി. ശബ്ദം യാക്കോബിന്റെ ശബ്ദം, കൈകൾ ഏശാവിന്റെ കൈകൾ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു. അവന്റെ കൈകൾ സഹോദരനായ ഏശാവിന്റെ കൈകൾ പോലെ രോമമുള്ളവയാകൊണ്ട് അവൻ
തിരിച്ചറിയാതെ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 24 നീ എന്റെ മകൻ യേശാവ് തന്നെയോ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന് അതെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. മതി. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കും. हम सब बहुत वाकिफ हैं, ऐसा एक आयत परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है. സ്തോത്രം. ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും. ഇസഹാക്ക് വൃദ്ധനായി അവന്റെ കണ്ണ് കാണുവാൻ വഹിയാതെ വണ്ണം ആയിത്തീർന്നു. इसहाक जो है वृद्ध हो गया है और उसकी आंखें धुंधली हो गई. വൃദ്ധനായി കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഇസഹാക്ക് ऐसा वृद्ध जो है व्यक्ति जो जिसकी आंखें धुंधली हो गई. ഇസഹാക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? क्या इसहाक ऐसा था? क्या ഇസഹാക്കിനെ ആയിരുന്നോ? इसहाक ऐसा था? ഇസഹാക്കിനോട് ചോദിച്ചു, ഇസഹാക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? क्या इसहाक तू ऐसा ही था? സഹോദരൻ, അല്ലല്ല, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേ എനിക്ക് നല്ല കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. और वो कहेगा नहीं, मेरी दृष्टि तो बहुत अच्छी थी, ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, मैंने दुनिया देखी है, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, मैंने बहुत सी चीजें अनुभव करी है, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर के काम को मैंने देखा है बहुत. എന്നാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്ന വേളയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇസഹാക്കിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവൻ വൃദ്ധനായി അവന്റെ കണ്ണ് കാണാൻ വഹിയാതെ വണ്ണം അവൻ സ്തോത്രം കാഴ്ച മങ്ങിയവനായി തീർന്നു. और जब वृद्ध हो गया तो उसकी आंखें धुंधली हो गई. സ്തോത്രം. ഒരുപാട് മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം പാർക്കുന്നത്. और हम ऐसे मोह से भरे हुए संसार കണ്ണുകൊണ്ട് പലതും നമ്മെ കാണിച്ച് നമ്മിലേക്ക് ചില ആകർഷണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ലോകത്തിലാണ് നാം പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. हम ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ संसार की बहुत सी वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് കാലത്ത് നാം ഈ മൊബൈലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ പേജുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് മാറ്റർ കുറവും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൂടുതലുമാണ്. और पहले जो है गूगल वगैरह इंटरनेट में जो है बहुत लिखा पढ़ी से संबंधित चीजें ज्यादा रहती थी, लेकिन आज जो है विज्ञापन ज्यादा है. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പേജ് തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ സാധനമായി. और फिर जो है कोई भी चीज सर्च करेंगे सबसे पहले यही देखने मिलता है. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ വെറൈറ്റി, പല വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഗൂഗിളിലൂടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് 1-2 ദിവസമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രാവിലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് തുറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ കമ്പനിയും അവരുടെ പരസ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടു വരും. अब हमको मान लीजिए वस्त्र धुलाई यंत्र को देखना है तो हम गूगल में जैसे ही उसको कहेंगे वस्त्र धुलाई यंत्र तो बहुत से विज्ञापन आ जाएंगे. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനോട് കൂടുതലായിട്ട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തന്ന് നമ്മെ ഇങ്ങനെ രസിപ്പിക്കുന്ന തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. जिस चीज की हम खोज में हैं उससे संबंधित कुछ भी डालेंगे तो दुनिया भर की सारी तत्संबंध जानकारी वहां आने लगेगी. ഇപ്പൊ സഹോദരിമാരൊക്കെയാണ് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിന്ത്രയിലോ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ മൊബൈൽ തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ സാധനം ആയിരിക്കും ഓടി വരുന്നത്. और जो है आप मोबाइल में एक बार जो है बहने मान लो वस्त्र के बारे में कुछ खोज कर ले किसी भी चीज में, अगली बार जब भी मोबाइल खोलेंगे सबसे पहले वस्त्र के बारे में जानकारी മുൻപിലുള്ളവന്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവനെ ഇഷ്ടാനുസരണം സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ നാം ഇന്ന് പകലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മറന്നു കളയരുത്. और सामने वाले की तासीर को जानकर उसके मुताबिक उसको क्या चाहिए उसको प्राथमिकता देकर पहले लाके तृप्त करने की एक होड़ लगी है. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ ലോകപ്രകാരം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും കണ്ണിനെ ഇമ്പമാക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ആത്മാവിനെ രസിപ്പിക്കുന്നതും ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ ദൈവിക പദ്ധതികളെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ കേൾക്കുവാൻ എത്ര പേർ ഈ നാളുകളിൽ പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്, സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകലൊന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. व्यक्ति विशेष रूप से हम यदि देखें तो हम में से कितने लोग जो है इन शारीरिक आकर्षक या मोह की बातों को त्याग कर आत्मिक बातों के खोज में लगे ഞാൻ हैं. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഭാഗം ഈ 27ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. मैं जब 24वां अध्याय पढ़ा विगत दिन तो कुछ बातें मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने याद दिलाई. സ്തോത്രം. ജീവിതത്തിൽ വൃദ്ധാവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസഹാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി വിചാരങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. और जब वृद्ध हो गया तो याकूब के मन में बहुत से ख्याल आए. ഈ കാഴ്ച ഭംഗി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം വന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് താൻ മരിക്കാറായി എന്നുള്ളതാണ്. और जब उसकी आंखें धुंधला गई तो पहला ख्याल यह है कि वो मृत्यु के करीब ഇനി है. എനിക്ക് അധിക സമയം ജീവിക്കാനായിട്ട്, अब मेरे आगे ज्यादा जीवन नहीं है. എന്റെ കണ്ണ് അടയാറായി, എനിക്ക് പ്രായമൊക്കെ ആയി, ഞാൻ മരിക്കാറായി എന്നുള്ള ചിന്ത അവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. उसके अंदर ये आ गई कि अब मेरे आंख बंद होने का समय आ गया ഈ ചിന്ത വന്നു है. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്താഭാരം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മൂത്ത മകൻ ഏശാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഏശാവേ നീ പോയി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോവാ, അത്
കഴിച്ചിട്ട് തൃപ്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയും. और जब ऐसा हुआ तो उसने बड़े बेटे को बोला हिसाब से कि तू जा और ये लेके आप शिकार का वस्तु ताकि मैं खाकर तृप्त हूँ और तुझे आशीषित കാരണം करूं। ഇനി എനിക്ക് അധികം സമയം തന്നെ മുമ്പിലില്ല. और क्योंकि अब मेरे आगे ज्यादा समय नहीं है, എന്റെ കണ്ണെല്ലാം മങ്ങിപ്പോയി. मेरी आंखें धुंधला പണ്ടത്തേതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. और पहले जैसे देख नहीं सकता, പണ്ടത്തേതുപോലെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. पहले जैसे ग्रहण नहीं कर पा रहा, പഴയതുപോലെ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നില്ല. और पहले जैसे बातें स्पष्ट नहीं, അവ്യക്തതകൾ ഭയങ്ങൾ എന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. और बहुत से भय मेरे समक्ष है, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ എന്നെ और ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. मेरे अंतिम दिनों की चिंताएं मेरे अंदर है। അതുകൊണ്ട് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഇസഹാക്ക് തന്റെ മകനോട് പറയുകയാണ്. इसलिए मुझे खुश कर, मैं तुझे आशीषित करूं करके अपने बेटे से कह रहा കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചത്? है। और धुंधला जाने के कारण आंखें क्या क्या हुआ, കണ്ണ് കാണേണ്ട വണ്ണം കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് 22 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. और 22 से आयत में हम पढ़ते हैं आगे तो जानते हैं आंखें धुंधलाने के नतीजे क्या हुए। ഈ പറഞ്ഞതായ സന്ദേശം റിബേക്ക കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇളയ മകനായ യാക്കോബിനെ വിളിച്ച് ചില ഉപദേശങ്ങൾ അമ്മ കൊടുക്കുക. और जब रबेका ने ये बात सुन ली तो छोटे बेटे को बुलाकर कुछ निर्देश दी। ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. जब आशीष की बात आती है तो जिन पर हमारा दिल आता है उसी को हम आशीषित करते हैं। അമ്മ അമ്മയുടെ പൊന്നുമോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിനക്കുള്ള വാഗ്ദത്ത സത്തം നീയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറയുക. तब माँ बेटे को बुलाकर कहती है कि तू है वाचा का पुत्र और आशीष का हकदार तू है, इसलिए मैं जैसा बोलती वैसा तू कर। അങ്ങനെ അപ്പന്റെ രുചിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന അമ്മ ഒരു ആട്ടിൻകുഞ്ഞിനെയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി പാകം ചെയ്ത് അപ്പൻ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി യാക്കോബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. और माँ जो है पिताजी की जो है स्वाद को समझती थी, उसने उस अनुसार बनाकर मांस को परोस दिया उसके सामने। ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വന്ന് യാക്കോബിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബിന് ഇപ്പൊ സംശയം, എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് യാക്കോബിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. और जब ऐसी घटना होने लगी तो याकूब को शंका होने लगी कि अब क्या होने वाला है। യാക്കോബ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നു അപ്പൻ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാകുമല്ലോ, അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം ശാപം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വഹിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് യാക്കോബ് പറയുക. अब याकूब कह रहा है माँ से कि मैं पास पहुंचा और बाप ने मुझे पहचान लिया तो मेरे को अनुग्रह की वजह श्राप जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്, അവരെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം വിഷമിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇസഹാക്ക. और मैं यदि पढ़ूं और जानूं तो इसहाक सबसे ज्यादा परेशान है इस बात को നിങ്ങൾ ആ लेकर। ഭാഗം ഒന്ന് ചിത്രീകരിച്ച് ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരട്ടെ. आप वो एक दृश्य के रूप में उसे देखें। വ്യക്തമായി കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാതെ ഇസഹാക്ക് തന്റെ മുറിയിൽ और इसहाक जो है वो धुंधला दिखता अपने कमरे में। തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണവുമായിട്ട് യാക്കോബ് അവന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരികയാണ്. और याकूब जो है उसके इच्छुक स्वाद के भोजन लेकर आ रहा है। എന്നിട്ട് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു, അപ്പ എഴുന്നേറ്റ് നീ ഭക്ഷിക്ക്, ഇത് തൃപ്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക. तो पिता से कह रहा है पिताजी इसे लीजिए खाइए और मुझे अनुग्रहित करें। ഇസഹാക്ക് പറയുന്നു, എടാ ശബ്ദം നീ ആരാ? എന്റെ മകനായ യേശാവാണോ ചോദിക്കുന്നു. इसहाक पूछ रहा है कि क्या तू ही है, क्या मेरा पुत्र जो है ईशा? അവൻ പറഞ്ഞു, അതെ ഞാൻ തന്നെ അപ്പ എന്ന് പറയുക. और वो कह रहा हाँ मैं ही हूँ। സ്തോത്രം. പക്ഷെ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. लेकिन वहाँ एक कुछ कंफ्यूजन हो रहा അതായത് है। ശബ്ദം യാക്കോബിന്റെയും ശരീരം യേശാവിന്റേതുമാണ്. शरीर एसाव जैसा और आवाज स्वर जो है वो इसके जैसे। കണ്ടോണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, നിങ്ങൾ ഗൗരവം വിടാതെ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കണേ. आप इस गंभीरता को समझना। ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, जब आत्मिक नजरिया दृष्टिकोण ദൈവിക धुंधला होता है, ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ईश्वरीय नजरिया धुंधला जब होता है, സത്യമേതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ, നന്മയേതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ അലങ്കോലപ്പെടുന്ന സംശയിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മുടെ തലമുറ. और सच्चाई क्या है और क्या नहीं है इस बात में जो है कंफ्यूज होने वाली एक पीढ़ी है हमारी पीढ़ी। സ്വന്തം അപ്പന, പക്ഷേ മകന്റെ ശബ്ദത്തെയും ശരീരത്തെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. वे पिता है लेकिन अपने ही बेटे के स्वर को और बातों को नहीं समझ അപ്പൊ पा रहा। പറഞ്ഞുടാ, ശബ്ദം കൊണ്ട് നീ യാക്കോബാണല്ലോ, तो आवाज से तो तू याकूब लग रहा നീ है। ഒന്ന് അടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കട്ടെ. तू जरा करीब आ, मैं तुझे छू के देख। അപ്പൊ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ശബ്ദം യാക്കോബിന്റെ ആണെങ്കിലും ശരീരം ഏശാവിന്റേതാണ്. और वो छू के कह रहा है कि शरीर से तो जो है तू एसाव दिखता है लेकिन आवाज से तू याकूब താൻ ഒരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം താൻ ഭക്ഷിച്ചു. और उसको दिया हुआ भोजन उन्होंने ഈ खाया। തൃപ്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് 27 മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് जब वो കഴിയും. तृप्त हो गया तो याकूब को वो आशीषित करता है। Praise the Lord.
ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ലവ്ലിയുടെ പപ്പയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. मैंने कई बार जो है लवली के सिस्टर के पिताजी के बारे में बताया। ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ പപ്പയുടെ കണ്ണിന്റെ സൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. बहुत वर्षों पहले आपके पिताजी की नजर जो है वो दृष्टि नहीं रही, ചെവിയും കാര്യമായിട്ട് കേൾക്കത്തില്ല. और कान भी बराबर नहीं सुनाई पड़े। എന്റെയൊക്കെ മുഖം പപ്പയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. और मैं नहीं जानता मेरा चेहरा याद भी है कि ഞങ്ങളെ नहीं। കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പേരുകൊണ്ട് അറിയുന്നല്ലാതെ അവരെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രൂപമൊന്നും പപ്പ കണ്ടിട്ടില്ല. और जो है बच्चे कैसे हैं करके उन्होंने देखा नहीं है, नाम से वैसे जानते ഒരു हैं। സമയത്ത് ആ അറിയുന്ന അന്ന് കണ്ടിരുന്ന ഒരു രൂപം മാത്രമേ ഇന്ന് പപ്പയുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ. और जो पहले कभी देखा है वैसा ही रूप आज उनके नजर में है। അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഭോപ്പാലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ അറിയോ തിരിച്ചറിയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെന്ന് പപ്പയുടെ അടുക്കൽ വലത് ചെവിയെ കേൾക്കത്തുള്ളൂ, ഉറക്കെ ചെന്ന് പപ്പ പ്രൈസ് ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. और जब मैं पिछली बार भोपाल गया तो मैंने अपने पिताजी के दाहिने कान में जाकर जोर से बोला, पिताजी प्रेज द लॉर्ड। ഉടനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ജിനോയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. और तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पूछे, जिनोय है क्या? ആ ശബ്ദം തന്റെ മൈൻഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. क्योंकि वो आवाज उनके दिमाग में जो है वो बैठी हुई ആ है, ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന ആളാണെന്ന് പപ്പയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും. और वो शब्द के द्वारा वो ये जान जाते हैं कि कौन है। കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നതല്ല. वो देख कर नहीं पहचान। കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് ചോദിക്കും, ജസിയലിനെ ജസിയലിനെ പറഞ്ഞു, ജസിയലാണോ ജാനിസ് ആണോ ചോദിക്കും. और वो बच्चों को नाम लेकर पूछते हैं और कहते हैं, क्या आप ही हो क्या? അവർ വളർന്ന് ഇത്രയും വലുതായതൊന്നും പപ്പ കണ്ടിട്ടില്ല. और इतने बड़े हो गए ये बात उन्होंने देखी नहीं नजर से। ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണമേ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി മങ്ങിപ്പോയാൽ, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് മാറ്റം വന്നാൽ, സ്തോത്രം, ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണേണ്ടത് കാണുവാൻ കഴിയാതെ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാണുവാൻ കഴിയാതെ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകലിൽ നാം മറന്നു പോകാതെ ഓർക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ്. और जो है ये बात हमें स्मरण दिलाती है कि यदि हमारी दृष्टि जो है कमजोर हो जाए या धुंधली पड़ जाए तो हम एक जो है प्राकृतिक मनुष्य के समतुल्य हो जाएंगे। കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഇസ്ഹാക്ക് തന്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഏശാവ് വന്ന് അവന് വേട്ടയിറച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പറയുക, അയ്യോ ഞാൻ എന്റെ അനുഗ്രഹമെല്ലാം യാക്കോബിന് കൊടുത്തല്ലോ, നീ ആയിരുന്നോ എന്റെ മൂത്ത മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ചത്തിൽ വിലപിക്കുന്ന ഇസ്ഹാക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. और जो है वहाँ इसहाक ऊंचे शब्द में विलाप करता है जब इसाक उसके पास आकर कहता है, पिताजी मैं यहाँ हूँ और मैं आया हूँ ये लेकर। എന്നാൽ ആ വൃദ്ധാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഇസ്ഹാക്കിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചേ, ഇസ്ഹാക്ക് ഇതിന്റെ യൗവനം എങ്ങനെയായിരുന്നു? लेकिन उस इसहाक से जरा पूछो कि तेरी यौवन अवस्था कैसी നിന്റെ थी, യൗവനാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇസ്ഹാക്ക്? तेरे जवानी के दिन कैसे थे? അവർ എന്റെ അമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ എലിയാസാറിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് സ്തോത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിവാഹം ആലോചിക്കാനായിട്ട് കടന്നുപോയി. और जब मेरी माँ मृत हो गई थी तब मैं जो है एलियासर को लेकर दूसरे राज्य में विवाह के लिए गया। കർത്താവ് എന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയ ആ കന്യകയെ ദൂരത്ത് വെച്ച് കാണുവാൻ എന്റെ കണ്ണ് തുറന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം. परमेश्वर ने मेरी नजरें तभी खोल दी थी कि दूर से ही मैं उसको देख सकूं जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया। അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവകാശമാക്കുമെന്ന് ജീവിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിച്ചവനാണ് എന്റെ വലിയവനായ കർത്താവ്. और उसके साथ रहकर परमेश्वर के उस वाचाओं को जो है हासिल करने में मदद किया है परमेश्वर ने मेरी। ഇസ്ഹാക്ക് എന്റെ യൗവനകാലത്ത് നീ മറ്റെന്തെല്ലാം കണ്ടു? इसहाक अपने जीवन में जवानी में तूने क्या कुछ नहीं അവർ देखा। പറയും, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്റെ പിതാവിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും मैं अपने ചെയ്യുന്നതാണ്. पिता के साथ जब यात्रा किया तो मैंने बहुत सी चीजें देखी और जानी। എന്റെ പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കർത്താവ് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ്. और मैं अनुभव करके जाना हूँ कैसे पिता के जीवन में परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। ഇസ്ഹാക്ക് നീ പിന്നെ എന്തെല്ലാമാ കണ്ടത്? इसहाक और क्या तूने देखा? അവർ ഫിലിസ്തർ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീതിയോടെ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. और फिलिस्तीयों जब हम पर अत्याचार करने आते थे तो हमने परमेश्वर की हुजूरी को उतरते और काम करते देखा। എന്റെ പിതാവിന്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചിരുന്ന കിണറുകളെ ഫിലിസ്തർ മണ്ണിട്ട് മൂടിയപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി അതിനെ പിന്നെയും കുഴിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചവനാണ് എന്റെ ദൈവം. मेरे पिता के समय फिलिस्तीयों ने उन सारे कुओं को आकर मट्टी से ढक दिया था, उसे पुनः ढूंढने में और पुनः कुआं तैयार करने में परमेश्वर ने मदद ഇസ്ഹാക്ക് किया। നിനക്ക് ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നീ പിന്നെ എന്തെല്ലാമാ കണ്ടത്? इसहाक जब जब तुझे नजर थी तब तूने क्या क्या
देखा। അവൻ പറയും വരൾച്ചയുള്ള കാലത്ത് ആരും വിതയ്ക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് 100 മേനി വിളവ് കണ്ടവനാണ് ഞാൻ. तब वो कहेगा कि जब हालेलुया। पड़ा हुआ था, जमीन मुरझाई हुई थी, उस समय मैंने बीज को बोया और 100 गुना फल पाते हुए देखा। വരൾച്ചയുള്ള കാലമായതുകൊണ്ട് ആരും വിത്ത് വിതയ്ക്കാതിരുന്നപ്പോൾ, ആരും തങ്ങളുടെ നിലം നന്നാക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നിലം നന്നാക്കി വിതച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിന്റെ 100 മേനി കണ്ട ഒരു യൗവനക്കാരനാണ് ഞാനെന്ന് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ പകലിൽ നമ്മോട് വിളിച്ചു जब പറയുകയാണ്. सूखा पड़ा हुआ था, उस समय खेत को हालेलुया। जाकर हल चलाकर बोनी कर 100 गुना फल पाया हुआ उस काम को मैंने देखा है परमेश्वर को करते। ശത്രുക്കളുടെ മേൽ തന്റെ ജനത്തെ ജയം നൽകി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ, ശക്തിയെ, അവന്റെ മഹത്വത്തെ കണ്ടവനാണ് ഞാനെന്ന് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ പകലിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. शत्रुओं के ऊपर कैसे प्रबल होकर विजयी होकर आगे लिए गए परमेश्वर के उस समय को मैंने देखा। എന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്ന സമയത്ത് ഇസ്ഹാക്കിന് ചോദിക്കും, ഇസ്ഹാക്ക് പറയുക, കണ്ടതെല്ലാം ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു, അനുഭവിച്ചതെല്ലാം എന്റെ ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കതൊന്നും കാണുവാൻ കഴിയാതെ, അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ, ഞാൻ മറ്റാരുടെയോ പ്രേരണയാൽ, മറ്റാരോ എന്നെ നയിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. और आज इसहाक की अवस्था ऐसी हो गई कि ये सब बड़े बड़े काम जीवन में देखे हैं तो भी कोई और की प्रेरणा अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. जब मैं बोल रहा हूँ तो परमेश्वर की हुजूरी को मैं महसूस कर रहा हूँ। ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ഈ നാളിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? परमेश्वर को जिस रूप में जानना है, क्या ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കാണേണ്ട അളവിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ ഇന്ന് പകലിൽ കഴിയുന്നുണ്ടോ? इस माप में उसे जानना है, समझना है, क्या हम ऐसे कर पा रहे हैं? ദൈവം അയക്കുന്ന വിടുതലുകളെ അതിന്റെ നിലയിലും നിലവാരത്തിലും അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? परमेश्वर जो छुड़ौती छुटकारा दे रहा है, उस माप में हम उसको समझ पा रहे हैं? പ്രായമേറിയത് കൊണ്ട്, ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ പഴക്കം വന്നതുകൊണ്ട് പലരുടെയും കണ്ണ് മങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. और क्योंकि वृद्धता की अवस्था मसीहत में आने के बाद आपकी आंखों की धुंधली हो ഇസ്രായേലിൽ गई। ഒരു പുരോഹിതനുണ്ടായിരുന്നു, इजराइल में एक पुरोहित था ഒരു ന്യായപാലകനുണ്ടായിരുന്നു. और एक न्यायी था, അവന്റെ പേര് ഏലി എന്നായിരുന്നു. उसका नाम एली था। 45 വർഷം അവൻ തന്റെ 40 വർഷം 45 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ താൻ ന്യായാധിപനായി 40 വർഷം ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ. और जो है 40 बरस तक एक न्याय के रूप में 45 साल की उम्र में उसने हासिल की। ഒന്ന് ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 3-ാമത്തെ അധ്യായവും 4-ാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഏലി വൃദ്ധനായി, വയസ്സ് ചെന്നു, അവന്റെ കണ്ണ് മങ്ങി, ദൈവത്തിന്റെ വചനം തന്നോട് ഇടപെടാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. शाऊल नबी की उसकी पुस्तक में शामिल की हम पढ़ते हैं कि एली वयोवृद्ध हो गया और उसकी नजरें जो है धुंधली हो गई। Praise the Lord. ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലാണ്, बहुत समय से परमेश्वर के मंदिर में है, ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്, सारी सेवकाई चल रही है ആരാധനയ്ക്കെല്ലാം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, और आराधना को भी तवज्जुह दे रहे ജനത്തിന് हैं, വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു അവന്റെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോയി. लेकिन उसकी आंखें धुंधला गई। ദൈവവചനം ദേശത്ത് ദുർലഭമായി, परमेश्वर का वचन देश में अभाव हो गया। उस ജനമെല്ലാം വഴിവിട്ട് നടക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. लोग सब भटक गए और चलने लगे अपने हिसाब से। കാഴ്ചപ്പാട് മങ്ങിയ ഏലിക്ക് തന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നടന്ന കഷ്ടങ്ങളെ അറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. और जो है अपने परिवार पे आप बीती क्या थी उस बात को एली नहीं समझ തന്റെ पाया। ഭവനത്തിനകത്ത് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാർക്കുന്ന നിലവാരത്തെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് अपने കഴിഞ്ഞില്ല. बच्चों की अवस्था को वो नहीं समझ पाए। ആലയത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് അവന്റെ കണ്ണ് മറഞ്ഞിരുന്നു. और जो है मंदिर में आलय में जो काम उनके बच्चे करते थे उसको वो अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा। Praise the Lord. Hallelujah. വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ 20 വർഷമായതുകൊണ്ടോ 8 വർഷമായതുകൊണ്ടോ 15 വർഷമായതുകൊണ്ടോ 30 വർഷമായതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിരിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. और आप जो है परमेश्वर के विश्वास जीवन में 20 बरस बिता दिए, 8 बरस बिता दिए, ये कोई मापदंड नहीं है कि हमारी आंखें धुंधली ना हो जाएं। ചിലർക്ക് ആരംഭ സമയത്ത് തന്നെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നഷ്ടമായി കൊണ്ടുപോയി. कई लोग की शुरुआत में ही आंखें धुंधली हो गई ചിലർക്ക് അല്പകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു കഥയില്ലെന്നുള്ള ഒരു ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. और कुछ लोगों को कुछ समय बाद ये एहसास हुआ कि इस सब में कुछ नहीं रखा है। ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്ന വേളയിൽ ആ അവസാന നിമിഷങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ആ ശക്തിയൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ചേതനയറ്റ ഹൃദയവും മനസ്സുള്ളവരായി മാറിപ്പോയി.
और जो है कई लोग कुछ उम्र दराज होने के बाद परमेश्वर की वो सामर्थ को नहीं देख पाए, महसूस नहीं कर पाए और वे बहुत हताश हुए। നമ്മൾ ഇത് ഏത് നിലയിലായിരിക്കുമെന്നൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? क्या हम किस अवस्था में अपने आप को थोड़ा जांच सकते हैं? ഞാൻ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? मेरी अवस्था कैसी है, क्या जांच पा रहे हैं? ദൈവത്തിന്റെ വിടുതലിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? परमेश्वर के छुटकारे के काम को हम देख पा रहे ദൈവത്തിന്റെ हैं? സഭയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? परमेश्वर कलीसिया में उतर कर काम कर रहा എന്റെ है? കുടുംബത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? क्या हमारे परिवार में परमेश्वर के काम को हम देख पा അത് रहे हैं? ആത്മീയമായ അന്ധത പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാം ആയിപ്പോയോ? एक आत्मिक अंधापन के शिकार हैं? അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ? क्या हम किसी भी चीज में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे? ദൈവശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഒരു മരവിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ? क्या हमारा हृदय ऐसा सुन्न पड़ गया है कि हम परमेश्वर को प्रतिक्रिया नहीं दे पाए? എന്ത് കണ്ടാലും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പോകുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മുടേത്. और अब कुछ भी हो जाए तो ठीक है, सब चलता है, ऐसा सोच के चलने लगे कि തിരുത്തേണ്ടവയെ തിരുത്തി, जिस चीज में सुधार करना കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവയെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത്, और जो है जिस चीज को सही करना ശാസിക്കേണ്ടവയെ चाहिए, ശാസിച്ച്, डांट जहाँ होनी वहाँ डांट होनी है, പ്രശംസിക്കേണ്ടതിനെ പ്രശംസിച്ച്, जिस बात में तारीफ करनी हो तारीफ करनी है। ദൈവവചനാനുസരണം മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകണം. परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। So, നമ്മുടെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പകലിൽ പറയണം, കർത്താവേ എന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്തോത്രം, എന്റെ കണ്ണുകളെ പഴയതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്ന് പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരണമേ. यदि यदि आंखें हमारी धुंधली हो गई तो ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे और पहले जैसे फिर से मेरी नजर दृष्टि बढ़ा ഈ दे। ആത്മിക കാഴ്ചപ്പാട് മങ്ങിപ്പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? और जब आत्मिक आंखें धुंधली हो जाएं तो क्या होता है? രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷ വിരമിക്കാം. दो तीन चीज जल्दी से बोलकर बैठना चाहूंगा। ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. परमेश्वर को, उसके वचन को और उसके काम को नहीं देख पाते हैं। സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ? കൂടെ ഉണ്ടോ? ആകെ ഒരു മന്ദിപ്പാണല്ലോ. സ്തോത്രം. ദൈവവചനത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, ദൈവശക്തിയെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के काम को और परमेश्वर के कार्य को देख नहीं पाते हैं। സ്തോത്രം. 2 കൊരിന്ത്യർ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, दूसरी कुरिन्थियों 4:4, 2 കൊരിന്ത്യർ 4-ന്റെ 4-ാം വാക്യം, दूसरा कुरिन्थियों 4:4, ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി. और तेजो में परमेश्वर की वो वचन को देख ना पाए, इसलिए संसार के देवी देवताओं ने उनकी अन्य जातियों की आंखों को अंधा कर ഇത് दिया। ഇന്നലകളിലെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം പറയുകയാണ്. ये इस बारे में अतीत के बारे में बता रहा ഇവിടെ है। സുവിശേഷത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രകാശനം ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുപറ്റി? ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായവൻ ഇരുട്ടിനെ അയച്ചു. और जो है सुसमाचार के उस उजियाले को या तेज को आप दुनिया के लोगों के हृदय में ना आने पाए, इसलिए संसार की शक्ति ने उसको अंधा कर दिया है। അതിന്റെ 4-ൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുക, ഒരു പദവി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക, അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കി. अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया। ഹലോ, ആരുടെ കണ്ണ? അവിശ്വാസികളുടെ. അപ്പൊ വിശ്വാസികളുടെ കണ്ണ് കുരുടായിട്ടുണ്ടോ? तो फिर विश्वासियों की आंख धुंधली होगी क्या? आंख बंद है क्या? अंधी हुई है? ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചതാ. जांचने के लिए बोल रहा हूँ। ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായവൻ അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, संसार का जो प्रभु है वो अगर अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर देता ആ है, സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കൃപ കാണിച്ചു. तो उस सुसमाचार का प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशित हुआ। ऐसा നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് പോലും ദൈവം ആ വെളിച്ചം നമ്മളിലേക്ക് തന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ വഹിപ്പാൻ നമ്മെ യോഗ്യരാക്കി. और जब हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे समय परमेश्वर ने हमसे बात करी और उस उजियाले को हमारे अंदर दिया कि हम उसको लिए फिरें। പക്ഷേ ഈ ജീവിത യാത്രക്കിടയിൽ, लेकिन इस जीवन की यात्रा में, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ, ജീവിത യാത്രക്കിടയിൽ जीवन की यात्रा के बीच में വന്ന കഷ്ടങ്ങളും കയ്പും ശോധനകളും നിരാശകളും ഭാരങ്ങളും അവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടിയപ്പോൾ
നല്ല പ്രകാശിതമായിരുന്ന നമ്മുടെ ആത്മകണ്ണുകളെ പിന്നെ നാം അറിയാതെ അറിഞ്ഞോ ഒക്കെ സ്തോത്രം അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കുറഞ്ഞു വരുവാനിടയായി. जीवन में आने वाली हर संकट, मुसीबत, कष्ट, दुख, सारी चीजों के चलते क्रमशः हमारे जीवन में धुंधलापन आता गया, अंधापन आता है. അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണ് മാത്രമല്ല, വിശ്വാസികളുടെ കണ്ണും അടഞ്ഞു പോകുന്നു. और अविश्वासी के ही नहीं बल्कि विश्वासियों की आंख भी अंधी हो सकती है. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കറിയാം ഈ മെസ്സേജ് കേറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ये संदेश जो है अंदर काम करना बड़ा मुश्किल ഇത് है. അകത്തൊന്ന് കയറി കിട്ടിയ രക്ഷപ്പെട്ടു. और अगर ये अंदर आ गया तो फिर കഴിഞ്ഞ बहुत. രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജാഗരിച്ച് വന്ന് നിൽക്കുക. और 2 हफ्ते से मैं प्रार्थना करके एक आके खड़ा അതിന്റെ हूं. കാഠിന്യം എനിക്കറിയാം. और मैं जानता हूँ कठिन है, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി സ്തോത്രം. लेकिन विश्वास करने वालों के लिए मैं धन्यवाद देता ദൈവ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को ना समझ पा रहे हैं. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവമാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ, परमेश्वर जब काम करता है तो परमेश्वर ही कर रहा है, इस बात को नहीं स्वीकार എനിക്ക് कर വേണ്ടി पा रहे. ദൈവത്തിന്റെ കരുതലുകൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ സംഭവിച്ചതാണെന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം जब परमेश्वर के काम प्रकट होते हैं तो ये सोच बैठते हैं कि वो तो ऐसे ऐसे वैसे हो गया. നമുക്കകത്ത് ചില ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും ഈ നാളുകളിൽ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോണം, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. यदि ऐसी हरकत हमारे जीवन में हो रही तो ये बात जान ले कि हम में धुंधलापन आ गया है. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഈ കാഴ്ചപ്പാട് മങ്ങിയാൽ, ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കാതിരുന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ചെറുതായി കാണും. और फिर दूसरी बात ये होती है कि हम परमेश्वर के काम को बहुत छोटा करके देखते हैं. എന്താ? ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ചെറുതായിട്ട് കാണും. परमेश्वर के काम को छोटा करके देखते हैं. പണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ വലുതായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു. एक समय था जब छोटे से भी काम होते थे तो उसको खूब बड़ा करके हम मानते थे. അല്ലെ? നമ്മൾ ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ച് വചനമൊക്കെ വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചില പാട്ട്, ചില പ്രാർത്ഥനകള്, പ്രസംഗം, സങ്കീർത്തന ഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് ചിന്തിച്ചു വന്ന വചനഭാഗമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചല്ലോ ഓർത്ത് നമ്മളത് ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. और पहले भी छोटी छोटी मीटिंगों में भी आकर छोटी छोटी बातों पर की परमेश्वर ने मुझसे बातें करी, इस वचन से खुश होते थे. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷവും ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് എന്നോട് 1-2 പേര് വന്ന് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ധ്യാനിച്ച് വന്ന സങ്കീർത്തനമാ പാസ്റ്ററോട് വായിച്ചിരുന്നു. और कई लोग आकर ऐसा भी बोले, प्रभु मैं जिस वचन को पढ़ के आया था उसी को आपने यहाँ प्रचार किया. ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നു. ഞാൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ആ വിഷയം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. और मैं इस विषय को सोच के आया था, जब यहाँ आए तो वही प्रार्थना में वही बातें आ गई. 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നമ്മളിവിടെയുള്ള മദ്യശാലകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. और 2 हफ्ते पहले हमने यहाँ आसपास के सारे जो मैं खाने के लिए प्रार्थना किया था. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അനിതാന്റെ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെ ശാസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രേരണ തന്നു. ഞാനിവിടെ വന്നു, പാസ്റ്ററോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ പാസ്റ്റർ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം എനിക്കത് ദൈവപ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ബോധ്യമായെന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി. और अनिता आंटी कुछ दिन पहले आके बताए कि जब मैं यहाँ से निकल रही थी, मैंने रास्ते में देखा जो है शराब की दुकान, मेरे को लगा उसको डांट के प्रार्थना करें उसके लिए. यहाँ आए तो आपने वही विषय बोला और मुझे लगा अब तो ये जरूर प्रार्थना का विषय. ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെടുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിപ്പത്തെ, അതിന്റെ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും സ്തോത്രം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു മനോഭാവം ദൈവം നമുക്കുള്ളിൽ തരുവാനായിട്ട് छोटी छोटी बातों के लिए भी जो है परमेश्वर हमें प्रार्थना करने, उत्साहित होने का अवसर देता है. ഇന്ന് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാൽ, വെടിപൊട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു കുലുക്കമില്ല. आज चाहे भूडोल हो जाए, चाहे कितना बड़ा धमाका हो जाए, हमको कोई मतलब നമ്മൾ नहीं. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് കർത്താവ് നമുക്ക് മറുപടി തന്നാൽ നമ്മളത് ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പോലും മറന്നു പോകുന്നു. हम प्रार्थना कर रहे विषय पर परमेश्वर जवाब भी देता है तो हम धन्यवाद भी नहीं देते. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? ഇതൊന്നും കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നില്ല. कारण यह है कि हमारी आंतरिक आंखें बंद हैं. അല്ല, കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയി. हमारी आंखें അതാ धुंधली, ശരി, കാഴ്ച. हमारी आंखें धुंधली हो गई. യാത്ര പോകാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. യാത്ര പോയി സൗഖ്യത്തോടെ മടങ്ങി വരുമ്പം കർത്താവ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ യാത്ര മധ്യ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർക്കാനും ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാനും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. और जो आते जाते समय, यात्रा करते समय परमेश्वर की सब बातों को हम भूल जाते. സ്തോത്രം. ദൈവപ്രവൃത്തിയെ ചെറുതായി
കാണരുത്. ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ട് കാണരുത്. परमेश्वर के काम को छोटा करके ना आचरण। വിശ്വാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വന്നാൽ ഓർത്ത് നോക്കിയേ, കേൾക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും ഓരോ വചനവും ഡയറിയിലൊക്കെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ബൈബിളിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ വചനത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അതേ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളും സമാധാനമൊക്കെ പ്രാപിച്ച് ദിനരാത്രികൾ നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? शुरुआती दौर में हम जो विश्वास में कितने अव्वल थे, हर एक छोटी बात पर प्रार्थना करते, उत्तर देखते थे, उसको याद करेंगे। ഇന്ന് ദൈവശക്തി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മെ നിറച്ച് കുലുക്കി മറിച്ച് താഴെയിട്ടാലും നമുക്കൊരു കൂസലുമില്ലാതെ നമ്മളൊരു പച്ച മനുഷ്യൻ, ഒരു പ്രാപിത മനുഷ്യനെ പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. और जो है आज कितने भी परमेश्वर की सामर्थ को पाले, कुछ भी हो जाए, हम एक स्वाभाविक मनुष्य की तरह जीते हैं। സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവം ഇടപെടാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ, परमेश्वर बात नहीं किया, ദൈവം സംസാരിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ, परमेश्वर नहीं बात किया इसलिए, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, परमेश्वर का काम नहीं, ദൈവം വിടുതൽ അയക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, परमेश्वर ने छुटकारा दिया കാണാൻ നമ്മൾ നോക്കാത്തതുകൊണ്ടാ, और वो हम देख नहीं पा रहे, അവനെ इसलिए കാണാൻ നമ്മൾ കണ്ണുതുറന്ന് കാണാത്തതുകൊണ്ടാ. हम अपनी आंखों को खोलकर नहीं देख रहे। ദൈവപ്രവൃത്തിയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, परमेश्वर के काम होने के ദൈവശക്തി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढने वाले, താൻ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് വലിയവനായ ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं कि वो अपने आप को साबित करे कि वो बलवान है। എന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ആ ദാഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मेरे काम होने के लिए कौन प्यासा बनकर എന്റെ बैठा है, ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി ആര് ആവലോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मेरी वाणी सुनने के लिए कौन कान खुले रखा है, അങ്ങനെ ആവലോടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങി വന്ന് വചനം ഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ആലോചനകൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ, ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാത്ത കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരക്കൂല, പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. और ऐसे लोगों के बीच में जो उसके बाद जोते नहीं, उनके बीच में परमेश्वर का काम नहीं होता। Praise the Lord. ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു തൃപ്തി ഇവിടെ നിലവാരത്തിൽ വന്നിട്ട് മതി, ഇത്രയൊക്കെ മതിയല്ലോ, ഇത്രയൊക്കെ പ്രാപിച്ചല്ലോ, ഇനിയൊന്നും പ്രാപിക്കാനില്ല, ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്നുള്ള ഒരു തൃപ്തികരമായ നിലയിലേക്ക് വന്നാൽ ദൈവിക ഇടപെടൽ അവിടെ നിന്നു പോകുകയാണ്. और हम जब अपने आप को सीमित मात्रा में रखते हैं कि इसी हद तक परमेश्वर के काम को देखें, तो प्रभु का काम रुक जाता है। സ്തോത്രം. ഈ കാഴ്ചപ്പാട് മങ്ങിയാൽ നമുക്ക് രുചി കുറയും, രുചി. और जब हमारी आंखें धुंधली हो जाती हैं तो स्वाद भी कम हो जाता है। ഈ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ENT മൂന്നും കൂടെ കണക്റ്റഡ് और विज्ञान का यदि पढ़ेंगे तो तीनों जो है कनेक्टेड है ENT। അല്ലേ? ഇയർ, നോസ്, ത്രോട്ട്, हमारे ഇതെല്ലാം കൂടെ. नाक, गला और कान, ये तीनों जो है ये जुड़े हुए हैं। അപ്പൊ ഏതിനെങ്കിലും അല്പം ക്ഷീണം വന്നാൽ ഇതിന് മൂന്നിനും ഒരുപോലെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. तो किसी भी अंग में थोड़ी खराबी आती है तो तीनों प्रभावित होते हैं। അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ മണമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ചിലതിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. और ये जो है यही खुशबू है जो हमें आकर्षण करती है। പണ്ട് എന്റെ സഹോദരിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവളെ ഏറ്റവും മൂത്തത്. हमारी बहन की एक बेटी है, घर में वही बड़ी है। പേരക്കിടാങ്ങളിൽ അവളെ മൂത്തത്. ചോട്ട ബച്ചോമേ അകലെ പീടിമേ ബടി ഹെ. അപ്പം ഞങ്ങള് ഈ മീറ്റിംഗ് നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ, മീറ്റിംഗ് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ, ഇടക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ, പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. तो बीच बीच में प्रार्थना होती है केरला में। അപ്പം ഈ വീട്ടു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പം ഈ ആഹാരമൊക്കെ ആളുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, പറ്റുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഭാഗം. तो घर में जब आराधना रखते हैं तो घर में खाना भी बनाते हैं। അപ്പൊ 2 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്, 2-2.5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് വിളി കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് അളിയൻ ജോലിക്ക് പോയി കഴിയുമ്പം മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പോകും. तो मीटिंग में वो बच्चे को लेके जाते थे। അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന മണം വന്നു. और जब किसी घर में पहुंचे तो अच्छे भोजन की खुशबू आ रही है। അപ്പൊ കൊച്ചു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുകയാണ്, ചിലയിടത്തിന്റെ ആഹാരമുണ്ട്, ആളുകളെ സമൃദ്ധിയായിട്ടൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और ये छोटी बच्ची देख रही है, आराधना में जाते हैं लोग, खाना पीना भी होता ഇവിടെ है। എടുത്തോണ്ട് മീറ്റിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ കയറിയ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ മമ്മി ഇന്നിവിടെ മീനാന്ന് പറഞ്ഞു. और जो है घर में पहुंची तो बच्ची कहने लगी, मम्मी आज तो यहाँ पर मछली बनी है। മമ്മി ഇന്നിവിടെ മണം, ആ മണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചു പെട്ടെന്ന് ഇന്നിവിടെ മീനാന്ന് പറഞ്ഞു. तब बच्ची ने बोला, मम्मी आज यहाँ इस घर में मछली बना है। അല്ലെ? ചില മണങ്ങൾ നമ്മളെങ്ങനെ ആകർഷിക്കും. तो कई हमें ऐसे खुशबू भी आकर्षित, അതുപോലെ തന്നെ ചില രുചികൾ നമ്മെ ആകർഷിക്കും. कुछ स्वाद हमें आकर्षित कर, ചിലരോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആസക്തിയാണ്. और कई चीजों से तो हमें बहुत ज्यादा, ചില സാധനം എത്ര കഴിച്ചാലും നമുക്ക് മതി വരത്തില്ല. और कितना भी खा लो बस नहीं होता। ഈ കണ്ണെല്ലാം മങ്ങി രുചിയെല്ലാം കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇസഹാക്കിന് മനസ്സിലായത്, ഇനിയെങ്കിലും നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അന്ന് തൃപ്തിയോടെ മരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. तब
इसहाक के सोच रहा है कि अब तो कुछ अच्छा स्वाद भरा भोजन खाकर हम मृत हो जाए। സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കഴിച്ചാലും രുചി വരത്തില്ല, രുചി വരത്തില്ല. कितना भी खाओ वो स्वाद बस नहीं होता। ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് അധികം നിൽക്കുന്നില്ല. मैं उस बात पे नहीं आ रहा। ആത്മീയ ദൃഷ്ടി മങ്ങിപ്പോയാൽ, आत्मिक दृष्टि यदि धुंधली हो जाए കേൾക്കുന്നതിനോടൊന്നും ഒരു രസം തോന്നില്ല നമുക്ക്. तो सुनने वाली चीजों से बड़ी दिलचस्पी नहीं എന്ന് रहेगी। പറഞ്ഞാൽ എത്ര അങ്ങ് പ്രസംഗം കേട്ടാലും അതിന് രുചി പോലെ പാസ്റ്ററെ. और कितना भी यदि प्रचार सुन लो तो अरे उतना मजा नहीं आएगा। ദൈവവചനത്തിന്റെ അഭിഷേകമൊക്കെ വെളിപ്പെട്ടാലും പോരാ, ശരിയായില്ലെന്നേ, അത് ഫലിച്ചില്ലെന്ന്. और परमेश्वर के वचन का अभिषेक प्रकट होगा तो भी कहेंगे नहीं उतना अच्छा नहीं പിന്നെ लगा। നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? फिर क्या करेंगे? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം നമ്മൾ തിരയും. फिर हम अपने पसंद की चीज ढूंढने लगते हैं। യൂട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, സമുദ്രം. यूट्यूब है, वहां ढूंढेंगे। വിടുതൽ വേണോ? വിടുതൽ. छुटकारा പ്രോസ്പെരിറ്റി വേണോ? പ്രോസ്പെരിറ്റി. और समृद्धता चाहिए वो രോഗസൗഖ്യം വേണോ? രോഗസൗഖ്യം. चंगाई। കാവാലം വേണോ? കാവാലം. हाँ कावालम चाहिए वो भी मिल जाएगा। ഫിലിപ്പ് മാത്യു വേണോ? ഫിലിപ്പ് മാത്യു. हाँ फिलिप मैथ्यू चाहिए। കേസി ജോൺ വേണോ? കേസി ജോൺ. केसी जॉन। പവർ വിഷൻ വേണോ? പവർ വിഷൻ. पावर विषय। അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രുചിച്ച് 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 അന്വേഷിച്ച് അതിൽ തൃപ്തി പ്രാപിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. तो हमको जो अच्छा लग रहा है, संतुष्टि मिल रही, वो खाते जा रहे हैं। ദൈവവചനത്തോടുള്ള പ്രേമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ये परमेश्वर के वचन का प्रेम നമുക്ക് नहीं, കേട്ട് രസിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വേണം. उसमें हमें संतुष्ट करने वाली कुछ चीजें चाहिए। അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സന്ദേശങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और ऐसे लोगों के ही संदेश को हम ढूंढते रहते हैं। അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ദൈവത്തിന് नहीं എന്നോട് चाहिए। എന്താ സംസാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? क्या परमेश्वर से आप ऐसा बोलते हो कि मुझसे क्या कहना? നമ്മുടെ ആത്മതലങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തിരുവഴുത്തുകളെ എനിക്ക് തന്ന് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? क्या परमेश्वर से हम ऐसा प्रार्थना करते हैं? हमारी क्या जरूरत है? आप രുചിയേറിയത് അന്വേഷിച്ച് രുചികരമായത് അന്വേഷിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയ ഇസഹാക്കിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കലഹമാണ് ഉണ്ടായത്. കലഹം. और जो है स्वाद के पीछे ही भागे हुए इसहाक के घर में कलह मच गया। മൂത്ത മകന് കൊടുക്കേണ്ട അനുഗ്രഹം എടുത്ത് ഇളയ മകന് കൊടുത്തു. जो बड़े वाले को आशीष देना था वो छोटे को दे മൂത്തവനും दिया। ഇളയവനും തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധമുണ്ടായി. और बड़े छोटे में युद्ध हुआ ഒരുവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. और एक जन घर से भाग गया മൂത്തവൻ തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുവാനിടയായി. और बड़ा वाला जो है अपने हिसाब से चलने लगा। നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ബോധ്യമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര ആഴത്തിൽ പോകുന്നില്ല. मैं आप लोग समझदार हैं इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ। ദൈവസഭയിൽ വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റ് സമർപ്പിച്ച് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് പോകുന്നിടത്തോളം വരത്തില്ല കേട്ടോ രുചികരമായ റെഡിമെയ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ. और जब तक आप कलीसिया में आकर बैठकर नहीं सुनेंगे तब तक आपको वो स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा। ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചാൽ നമ്മെ വിടുവിപ്പാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. हम समर्पित करेंगे तो हमें छुड़ाने परमेश्वर നമ്മൾ आएगा। ആരാധിച്ചാൽ നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. हम आराधना करेंगे तो हमें छुड़ाने നമുക്ക് का സൗഖ്യം തരാൻ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും. चंगाई देने प्रभु कराए। പ്രോസ്പെരിറ്റി കർത്താവ് തരും. ഞാനതിന് വിരോധമല്ല. प्रभु समृद्धता देगा, मैं विरोध में नहीं। റിവൈവ് ചെയ്യേണ്ടവരെ ദൈവം റിവൈവ് ചെയ്യും. परमेश्वर जागृति देगा। വഴികൾ തുറക്കേണ്ടവർക്കായി ദൈവം വഴികളെ തുറക്കും. रास्ता परमेश्वर खोलेगा। നന്മകൾ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്മകളുടെ വഴികളെ ദൈവം തുറന്നു തരും. भलाई की बाट जोने वालों के लिए वो भी करेगा। അത്ഭുതം കാണേണ്ടവർ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ വഴികൾ ദൈവം തുറന്നു തരും. समर्पण से चंगाई की प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वो भी ഇതൊക്കെ करेगा। കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോകരുത്. लेकिन हमारी आंखें जो है धुंधली ना होने में। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ കാര്യം കൂടെ വേഗം പറഞ്ഞു നിർത്താം. आंख के बारे में क्योंकि अभी विषय आ गया इसलिए मैं 2-3 बातें और आपको പഴയ बताऊं। കാലത്ത് അതായത് ഒരു BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള കാലമൊക്കെ നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഐ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ക്യാരക്ടർ എന്ന്. और एक व्यक्ति के चरित्र का जो है एक इंडिकेटर है, संकेतक है आंख। അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുമെന്നാണ് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത്. और जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं एक व्यक्ति की आंख जो है उसके चरित्र को दिखाती है। സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ? यीशु ने क्या कहा सुसमाचार में? ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക്, करना। ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക്. तुम्हारा आंख जो है परमेश्वर शरीर का दीपक है। സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? അവന്റെ കണ്ണിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. तो कोई भी व्यक्ति के स्वभाव को उसकी आंखों को पढ़कर जाना जा सकता है। സ്തോത്രം. ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണുടക്കിയാൽ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ദൈവാത്മാവുള്ളവർക്ക് ആ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. और जो है परमेश्वर की आत्मा जिनमें है
वो यदि किसी के आंख में आंख डालते हैं तो उनको वो व्यक्ति को पूरी तरह वो जान അവൻ सकते हैं ഏത് സ്വഭാവക്കാരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. और वो कैसे स्वभाव वाला है ये भी वो लोग जान जाते हैं. Praise the Lord. അപ്പൊ കണ്ണെന്താണ്? तो आंख क्या है? നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ वो हमारे स्वभाव को दिखाता കാണിക്കുന്ന है. ഒരു വിളക്കാണ്. वो एक दीपक है. അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ് കണ്ണ് ശരീരത്തിന്റെ വിളക്കാകുന്നു, അതിന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയാൽ. और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो है आंख शरीर का दीपक है, यदि वो धुंधला അതിന്റെ पड़े കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയാൽ ശരീരം മുഴുവനും ഇരുട്ടുള്ളതായി. तो फिर शरीर अंधेरा में हो जाएगा, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഇരുണ്ടതായി തീരും. तो फिर हमारे स्वभाव भी अंधेर हो जाएगा. കണ്ണിന് മറ്റൊരു ഗുണം കൂടെ ഉണ്ട്. इस आंख की एक और विशेषता, കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ് എന്നാണ്. എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ്. वो जो है स्नेह का जो है प्रदर्शन है. ആ, നമ്മൾ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവര് അധിക ഭാഗവും വിവാഹിതരാണല്ലോ. ഇനി കുറച്ച് പേരൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നവരാ. और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है विवाहित हैं ഈ സ്നേഹം और बहुत जल्दी सब बच्चे लोग भी विवाह ഈ करते हैं. സ്നേഹം നമ്മൾ എവിടെ ആദ്യം കണ്ടേ? ये प्रेम हमने कहाँ देखा पहले? നമ്മൾ പെണ്ണ് കാണാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നോക്കുന്ന എവിടാ? ആ, മുഖത്താ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ കണ്ണല്ലേ, കണ്ണിനകത്ത കാര്യം. മുഖത്താ നോക്കുന്നെങ്കിലും ആദ്യം എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? जब हम लड़की भी देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम हमारी नजर कहाँ जाती है? उसकी झील सी आंखों में जाती है. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. ചെറുപ്പക്കാരന്മാരും ചെറുപ്പക്കാരികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ണിലൂടെ. और किसी भी प्रेम का प्रकटीकरण या उसके प्रेम का भाव आंखों से प्रकट होता नजर आ जाता है. ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യയെ നോക്കിയാൽ एक पति अपने पत्नी को देखता അത് സ്നേഹത്തോടെയാണോ നോക്കുന്നത്, ദേഷ്യത്തോടെയാണോ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? तो वो गुस्से से देख रहा है कि स्नेह पूर्वक देख रहा है, बताने की जरूरत है क्या? എനിക്ക് ഞാൻ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കട്ടെ എന്നുകൊണ്ടാണോ നോക്കുന്നത്? क्या ऐसा बोलते हैं कि जरा रुको मैं तुम्हें गुस्से से देख लूं? എനിക്ക് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നിന്നെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്. क्या हम तुझे प्यार से थोड़ा देख लें? ऐसा അടുത്താണെങ്കിലും बोलते हैं? അകലെയാണെങ്കിലും ആ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആ നോട്ടത്തിനകത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. और निगाहों से सब कुछ समझ आ जाता है, दूर रहो चाहे पास रहो. അതുകൊണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ പറയത്തില്ലേ, കണ്ണും കൈയും കാണിക്കുന്നതിന്റെ പുറകെയൊന്നും ഓടിപ്പോകരുത് കേട്ടോ എന്ന് പിള്ളേരോട് പറയാറുണ്ട്. इसीलिए कहते हैं कि आंख मटकाने वालों के पीछे न दौड़ लगा. ആ, കണ്ണും കാണിച്ച് കൈയും കാണിച്ചവനെ കൊച്ചിനടിച്ചോണ്ട് പോയെന്നൊക്കെ പണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? और नैन मटक्का करके मेरे बच्चे को ले गया करके कहते हैं. അല്ലേ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവൻ ആ കണ്ണും കാണിച്ച് കൈ കാണിച്ചിട്ട് കൊച്ചിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, എന്റെ കൊച്ചിനെ ആകർഷിച്ചോണ്ട് പോയെന്നൊക്കെ പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. और ऐसे कह चुके हैं कि वो जो है आंखों से भरमा कर ले गया मेरे ഈ बच्चे को. നോക്കുന്നവനും കാണുന്നവനും കണ്ണിനകത്ത് എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? സ്നേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. क्योंकि जो भी आकर्षण हुआ है वो आंखों से हुआ है, उस आंख से प्यार देख सका. അങ്ങനെ ആ ദൃഷ്ടി സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണെങ്കിൽ तो ऐसा है तो दृष्टि यदि प्रेम का चिन्ह है तो ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കട്ടെ. मैं आपसे एक बात पूछूं, നമ്മുടെ കണ്ണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കാണാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? क्या हमारी आंखों से परमेश्वर के प्रेम को हम देख पा रहे हैं? നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. क्या अपनी आंखों से हम परमेश्वर के वो प्यार भरी निगाहों को समझ पा रहे हैं? ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മങ്ങിയെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ടോ? यदि हमारी आंखें धुंधली पड़ गई तो क्या परमेश्वर को पहली भांति हम वो प्यार देख पा रहे हैं या नहीं? സ്തോത്രം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ സഭയ്ക്ക് ദൂത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും, प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को संदेश देते हुए एक वचन लिखा है, നിനക്ക് നീ കണ്ണുള്ളവനാണെങ്കിലും നീ അന്ധനായിരിക്കുന്നു. तू तेरी आंखें तो है मगर तू अंधा है. അതുകൊണ്ട് പറയാ, നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തമാകേണ്ടതിന്, നിനക്ക് നന്നായി കാണേണ്ടതിന് നീ എന്നോട് ലേപനം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കണ്ണിൽ തേച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് സഭയോട് ആലോചന പറയുകയാണ്. तेरी नजर या दृष्टि ठीक हो जाए इसलिए तू लेप को मुझसे लेकर अपने आंखों में लगा लेकर के. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. എലീശയുടെ ദാസനായ ഗേഹസിയുടെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോയി. और एलीशा का दास गजेही के आंखें धुंधला गई. ആ മലയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഗ്നിമയ രഥങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ കാണുവാൻ കഴിയാതെ അവന്റെ കണ്ണ് അടഞ്ഞുപോയി. और उसकी आंखें धुंधली हो गई कि वो अग्नि में रथों को नहीं देख पा रहा था स्वर्गदूतों को. രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 6-ാമത്തെ അധ്യായം എലീശ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു. और
दूसरे राजा के 6वें अध्याय में एलीशा ने एक प्रार्थना की എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദാസന്റെ കണ്ണ് നീ തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. कि यहोवा मेरे दास की आंखों को खोल दे। എന്തോ പ്രാർത്ഥനയാണ്. क्या प्रार्थना है? ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവന്റെ ദാസന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു. और उस प्रार्थना में उस दास की आंखें खुल गई। അതുവരെ ശമരിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട ഗേഹസി തന്റെ ദാസൻ ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളും ദൂതന്മാരും ഇറങ്ങിയത് കണ്ടിട്ട് സ്തോത്രം സന്തോഷിപ്പാനിടയായിട്ടുണ്ട്. और तब उसका दास गेहजी जो है स्वर्गदूतों को उतरे देख के पहाड़ भरे हुए देखकर खुश और आनंदित। കർത്താവിന്റെ കരുതലിന്റെ ആ ദൂത സഞ്ചയത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ സന്തോഷിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സേനയെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുന്നത് കാണുവാൻ और वो खुश होकर परमेश्वर की सेना के बारे में प्रशंसा करने लगा। ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്കൂടെ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। ഇസ്ഹാക്ക് വൃദ്ധനായി. इसहाक वृद्ध हुआ, അവന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയി. उसकी नजरें धुंधली, അവന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിയതുകൊണ്ട് അവന് പലതും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയി. उसकी नजरें धुंधली होने के कारण वो बहुत कुछ नहीं जान തന്റെ पाया മക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ അവൻ അറിയാതെ പോയി. और वो उस भिन्नता को नहीं समझ पाया, വായുടെ രുചി അവൻ അറിയാതെ പോയി. स्वाद से वो पहचान नहीं पाया। സ്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം താന് തന്റെ മകൻ യാക്കോബിന് നൽകുവാനിടയായി. वो अपने समस्त आशीष याकूब को दे दिया। ഏലിയുടെ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയി. एली की नजर धुंधली हो गई അഗ്നിമയ അന്ധത പിടിച്ചപ്പോ और जब वो अंधा हो गया, ദൈവശക്തിയെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ प्रभु की सामर्थ महसूस नहीं തന്റെ कर पाया। മക്കളുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ മുൻപോട്ട് वो പോയി. अपने बच्चों के इच्छा के अनुसार आगे बढ़ा। നാശവും വിലാപവും തന്റെ വീടിനകത്തുണ്ടായി. और नाश और विलास उसको विलाप उस घर में आया। ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്ന് മടങ്ങി വരട്ടെ. हमारी दृष्टि बराबर हो जाए। ദൈവശക്തി കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് തുറക്കട്ടെ. प्रभु के काम को देखने के लिए हमारी ദൈവത്തിന്റെ आंखें സ്നേഹത്തെ खोल दे। രുചിച്ചറിയാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ. परमेश्वर हमारी दृष्टि को प्रकाशित करे। ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर हमें मदद करे कि उसके काम को देख सके। ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒന്ന് പുതുക്കി തരണമേ. और कितने लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरी नजर ठीक कर दे। എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തെ പോലെ ദൈവകൃപ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. विश्वास के शुरुआती दिनों के भांति में आपके अनुग्रह को ദൈവശബ്ദത്തെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. प्रभु की वाणी सुनकर मैं प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. परमेश्वर की महिमा को देखकर मैं खुश नहीं हो എന്റെ पा रहा। കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ. मेरी आंखों को खोल दे, എന്റെ കുരുട്ടുകണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. मेरी धुंधली आंखों को खोल दे। ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ എന്റെ കണ്ണിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. परमेश्वर के वचन के सच्चाई को जानने के लिए आंखें खोल दे। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തി അനുഭവിപ്പാൻ എന്റെ ആത്മകണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ. परमेश्वर की आत्मा की शक्ति को महसूस करने के लिए आंखों को ശിമയോൻ खोल എന്ന് दे। പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ യെരൂശലേമിലുണ്ടായിരുന്നു. शिमयोन नामक एक व्यक्ति അവൻ വയസ്സ് ചെന്നവനായിരുന്നു. വയസ്സ് वो ചെന്നവനായിരുന്നു. वृद्ध था, പക്ഷെ അവൻ ആലയത്തിൽ ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. लेकिन आलय में एक बात देखता रहा। അവൻ യേശുവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് മരിക്കത്തില്ലെന്നൊരു വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചവനായിരുന്നു. उसको ये प्रतिज्ञा मिली थी कि जब तक वो उद्धारकर्ता को नहीं देख लेगा वो मृत्यु नहीं पाएगा। യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ മാറി മാറി നോക്കി. और यरूशलेम देवालय में कई बच्चों को वो देखता रहा। ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ യേശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് കരങ്ങളെടുത്ത് വാഴ്ത്ത സ്തുതിക്കൊന്നും ചെയ്തില്ല. कोई भी बच्चे को हाथ में लेकर यीशु है करके അവൻ नहीं बोला। കാത്തിരുന്നത്, നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അവന്റെ കൺമുൻപിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവാത്മപ്രേരിതനായി അവൻ ശിശുവിനെ കയ്യിൽ വാങ്ങി സഹജാതികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ രക്ഷയെ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ ആ കുഞ്ഞിനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോയെന്ന് തിരുവചനം പറയുകയാണ്. और जब उद्धारकर्ता यीशु उसके निकट आया तो उस शिशु को उसने हाथ में लेकर कहा कि जिसकी मैं बाट जो रहा था वो जगत का उद्धारकर्ता आ गया, मैंने देख लिया मेरे आंखों से, ये कहकर उसने धन्यवाद दिया। കർത്താവിനായി നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ വാർദ്ധക്യകാലത്തും സ്തോത്രം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായി ചെയ്തു. और प्रभु की बाट जोने वाले वृद्धावस्था में भी फल प्रकट करेंगे। വയസ്സ് ചെന്നതുകൊണ്ട് കാലം പഴകിയതുകൊണ്ട് കണ്ണ് മങ്ങണമെന്നില്ല കേട്ടോ. और उम्र दराज होने से नजरें धुंधली हो ശമൂവേൽ जरूरी। പറഞ്ഞ ദൈവത്തിനായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. शामिल कहता मैं परमेश्वर की बाट യേശുവിനായി ഞാൻ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. यीशु के लिए मैं इंतजार कर रहा था। ദൈവവാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവൃത്തിക്കായി ഞാൻ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. प्रभु का वचन पूरा होने के इंतजार എന്റെ में മരണം മുമ്പേ എനിക്കത് കാണുവാൻ ദൈവകൃപ मेरे ചെയ്തു. मृत्यु के पहले मैंने उद्धारकर्ता को എന്റെ देख लिया। മരണം മുമ്പേ അത് കാണാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നല്ലോ. मेरे परमेश्वर ने मेरे को अनुग्रह दिया। എത്ര പേർ ഇന്ന് പകലിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? कितने लोग समर्पित करके प्रार्थना ദൈവശക്തി करें, അനുഭവിക്കുവാൻ, परमेश्वर की सामर्थ्य को ദൈവപ്രവൃത്തിയെ देखकर, കാണുവാൻ, प्रभु के काम को देखकर, കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ प्रभु के രുചിച്ചറിയുവാൻ, प्रेम को जानने, വചനത്തിലെ സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ परमेश्वर के वचन को കർത്താവേ, समझने, മങ്ങിപ്പോയ എന്റെ ദൃഷ്ടിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരണമേ. प्रभु मेरी धुंधली आंखों को प्रकाशित कर। ദൈവത്തോട് മറുതലിക്കാതെ ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. बलवा नहीं, प्रभु प्रत्युत्तर करने का अनुग्रह मुझे दे। ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദിവസത്തെ സമർപ്പിക്കാം.
हम प्रार्थना पूर्वक अपने आप को ഈ समर्पित വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും इन वचन से അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर सबको നിങ്ങൾ आशीष തുടർന്ന് ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. हम ये वचन को पुनः ध्यान करते हैं। ദൈവവചനത്തോടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. परमेश्वर आपसे बातें करे അടുത്ത നാളുകളിൽ നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ, और अगले समय जब हम आएंगे ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ प्रभु की उपस्थिति में आएंगे പുതുമയോടും പ്രസരിപ്പോടും കൂടെ, नएपन से, പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടും കൂടെ नए नजरिए से ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर आराधना करने ഞാൻ वाले വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം मैं കുറിക്കും. अपने शब्दों को विराम കർത്താവ് देता हूं। നമ്മെ സഹായിക്കാനിടയായി തീർന്നല്ലോ. परमेश्वर हमें इतना मदद किया കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പലരും, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ പലരും യാത്രകളായിരുന്നു. और बीते सप्ताह कई लोग यात्रा में थे പലരും ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ യാത്രയിലാണ്. और आज भी यात्रा में है। യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നു